رانا ثناءاللہ کو عمران خان نیازی بدترین ہوچے ہتھکنڈے اختیار کرنے پر تل گئے. ہتھکنڈے ہم نے پہلی بھی آزمائے ہیں. عمران خان نیازی اگر تم ان ہتھکنڈوں سے مہنگائی ختم کر دو, اگر ان ہتھکنڈوں سے اگر تم غربت ختم کر دو تو ہم سب کے سب جیل جانے کو تیار ہیں. لیگی رہنما گرفتار, پارٹی قیادت آپے سے باہر. شہباز شریف کے وزیر اعظم پر کھل کر لفظی وار. سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی ناکام پالیسیوں سے بھوکلا چکے ہیں. کچھ بھی کر لیں جھکایا نہیں جا سکتا. ہتھکنڈے آواز دبا نہیں سکتے. شاہد خاقان عباسی بھی بول پڑے. گاڑی میں منشیات 21 کلو, باہر نکلتے ہی 15 کلو ہو گئی. طنز دے مارا. انوکھی داستان پرچے کے اندر درج ہے کہ جب گاڑی میں تھے تو 21 کلو تھا, جب باہر آیا تو 15 کلو ہو گیا. بڑا رہنما سلاخوں کے پیچھے, رانا ثنا کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور. لیگی رہنما نے منشیات کی موجودگی تسلیم کی. اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد ہوئیں. FIR کا متن, رانا ثنا نے الزام مسترد کر دیا. کہا ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. ریاست مدینہ کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے. یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت رانا ثناءاللہ کی گرفتاری پر متوالوں کا آج بھی احتجاج. فیصل آباد میں طلال چوہدری کی قیادت میں ریلی. پولیس کا ایکشن. نون لیگ فیصل آباد کے صدر شیخ اجاز گرفتار. گزشتہ روز گرفتار ہونے والے کارکنان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیے گئے. جعلی اکاؤنٹ کیس, احتساب عدالت میں آصف زرداری کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر برہم. کہا ٹیکس ٹیکس اور ٹیکس, تحریک انصاف سے ملک نہیں چل رہا. رانا ثنا کی گرفتاری کی بھی مذمت کی. سوال کیا کیا وہ گاڑی میں منشیات لے کر جا رہے ہوں گے. رانا ثناءاللہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے دعویٰ کر دیا. کہتی ہیں دکھ ہے کہ MNA پر ایسا الزام لگا, لیکن یہ آسانی سے پیسہ کمانے کے چکر میں ہوا. رانا ثناءاللہ اگر بے گناہ ہیں تو عدالت میں ثابت کریں. اپوزیشن کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی تیاری. وزیر اعظم کا پروڈکشن آرڈر سے متعلق بڑا فیصلہ. کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے. قانون میں ترمیم کے لیے معاملہ وزارت قانون کے سپرد کر دیا. کرپٹ افراد کو سیاسی قیدی کے درجے کی بھی مخالفت کر دی. پیپلز پارٹی رہنما کی وزیر اعظم کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق فیصلے پر تنقید. کہا عمران خان وزیر اعظم ہیں, جج نہیں. پروڈکشن آرڈر اراکین اسمبلی کا حق ہوتا ہے. یہ بھی کہا کہ ایک صوبے کا آئینی سربراہ اپنی ہی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے. غریب عوام کے امیر منتخب نمائندے. الیکشن کمیشن نے گوشواروں کی تفصیل جاری کر دی. وزیر اعظم 10 کروڑ 82 لاکھ 36 ہزار سے زائد اثاثوں کے مالک. سب سے امیر بلاول بھٹو 1 ارب 54 کروڑ کے اثاثے. سابق صدر 66 کروڑ کے اثاثوں کے مالک. دونوں دبئی کے اقامہ ہولڈر نکلے. شہباز شریف کے پاس 19 کروڑ کے اثاثے ہیں. سب سے غریب مراد سعید 36 لاکھ کیش اور 15 تولہ سونا ہے. چینی کی قیمت ٹیکس کی وجہ سے بڑھی. اضافی رقم مجھے نہیں حکومت کو مل رہی ہے. جہانگیر ترین کا بیان. PID میں پریس کانفرنس غیر قانونی نہیں, بلایا جاتا ہے تو حاضر ہو کر مشورہ دیتا ہوں. PTI رہنما کی پریس کانفرنس پر بلاول کی تنقید. غیر سزا یافتہ سابق صدر کا انٹرویو سینسر کر دیا جاتا ہے اور سزا یافتہ نااہل ڈیپٹی پرائم منسٹر قوم کو زرعی پالیسی بتاتا ہے. یہ ہے نیا پاکستان, منافقوں کا پاکستان. مریم اورنگزیب نے جہانگیر ترین کی PID میں پریس کانفرنس کو توہین عدالت قرار دے دیا. نواز شریف کی صحت پر شہباز شریف اور شہباز گل آمنے سامنے. لیگی صدر کا نواز شریف کی ادویات, علاج معالجہ اور پرہیزی کھانا روکنے کا الزام. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے الزامات مسترد کر دیے. گھر سے آنے والے کھانے کی پوری لسٹ سنا دی. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال بھی احتساب کے ریڈار میں آ گئے.
نیب نے نارووال اسپورٹ سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کے الزام میں کل طلب کر لیا۔ عجب مہنگائی کی غضب کہانی، ادارہ شماریات کی زبانی۔ گزشتہ مالی سال کے دوران مہنگائی مقررہ ہدف سے زائد رہی، 6% سے بڑھ کر 7.34% نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ آلو، گوشت، گھی، چینی، پیاز سب مہنگا، جائیں تو کہاں جائیں، عوام کی دہائی۔ اب آگے مزید مہنگائی کا کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ انسان بہت مشکل ہے کنٹرول پہ آئے۔ کوئی سی بھی چیز لے لو، اے سے لے کے زیڈ تک ایسی چیزیں ہیں جو وہ پرائس کنٹرول ہے ہی نہیں ہمارا، اور جو بھی ادارے ہیں پرائس کنٹرول بالکل ہی نہیں۔ پیشگی فیصلے تو مان لیے، گیس بجلی مہنگی کی جا چکی ہے، اب IMF سے پاکستان کو $6 ارب کا قرضہ ملے گا یا نہیں، حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کل IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس واشنگٹن میں ہوگا۔ اسپیڈ میں دوڑتے ڈالر کی رفتار سلو ہونے لگی، روپے کو استحکام ملنے لگا۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں $2.89 کی کمی، انٹر بینک میں امریکی ڈالر $158.06 پر آ گیا۔ کرپشن کا پیسہ مر کر بھی واپس کرنا ہوگا، 7 سال جیل کاٹ کر بھی جائیداد حلال نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں جرمانے کے بدلے سزا کاٹنے سے متعلق کیس میں ریمارکس، چیف جسٹس کہتے ہیں جو کرپشن کی ہے وہ پیسہ واپس کرنا ہوگا۔ وفاقی ٹیکس محتسب مشتاق سکھیرا کی بحالی میں 8 اگست تک توسیع، اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت قانون کے جواب پر حیرت کا اظہار، حکومت 58(2)B کا دروازہ کھول رہی ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ مٹھی میں غذائی قلت اور وبائی امراض کے وار، 6 بچوں کی جان چلی گئی، رواں سال تعداد 422 ہو گئی، سول اسپتال میں 50 بچے زیر علاج۔ کرتارپور کوریڈور جلد شروع ہوگا، امن کا دور، بھارت مذاکرات پر راضی، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک بھارت مذاکرات 14 جولائی کو واہگہ بارڈر پر ہوں گے، پاکستان کا رواں سال نومبر تک راہداری کو آپریشنل کرنے کا اعادہ۔ حج 2019 تیسری قرآن اندازی کا اعلان، 4316 درخواست گزار کامیاب، رواں سال 1,23,316 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے، کامیاب امیدوار 10 جولائی تک رقم جمع کروا سکیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کہتے ہیں حجاج کرام کو 25 سے 58 ہزار روپے واپس ملیں گے۔ شاباش بچوں شاباش، اسلام آباد میں میٹرک امتحانات میں طلبہ طالبات نے میدان مار لیا، کامیابی کی شرح 91% رہی، طالبات بازی لے گئیں، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے طلبہ طالبات میں صرف ایک نمبر کا فرق رہا۔ نے مخبری کی کہ ان کی گاڑی میں 15 کلو منشیات تھیں، خود عمران خان نیازی اس کا مخبر ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری ہے، یہ عمران خان نیازی کا بدترین حزب مخالف افراد کے خلاف بدترین جبر، ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہے، اور آج رانا ثناء اللہ کو عمران خان نیازی بدترین ہوچے ہتھکنڈے اختیار کرنے پر تل گئے، ان کے خلاف جھوٹا الزام لگا دیا۔ یہ ہتھکنڈے ہم نے پہلی بھی آزمائے ہیں۔ عمران خان نیازی، اگر تم ان ہتھکنڈوں سے مہنگائی ختم کر دو، اگر ان ہتھکنڈوں سے اگر تم غربت ختم کر دو تو ہم سب کے سب جیل جانے کو تیار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کوئی عقل رکھنے والا شخص منشیات کی منطق قبول نہیں کرتا، گاڑی کے اندر 21 کلو اور باہر آ کر وزن 15 کلو ہو گیا، ایسا تو آمریت کے بدترین دور میں بھی نہیں ہوا۔ کہ بدترین دور میں بھی منشیات کے پرچے سیاستدانوں پر نہیں بنائے گی۔ گاڑی میں تھے تو 21 کلو تھا، جب باہر آیا تو 15 کلو ہو گیا۔ ان کا بدترین مخالف بھی ان کے بارے میں منشیات کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ آج حکومت حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے عوام کی آواز دبانے کے لیے، اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے، کہ ان اوچھے ہتھکنڈوں پر مجبور ہے۔ ادھر ہیروئن برآمدگی کے الزام میں گرفتار نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ سمیت 6 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اس حکومت کے پہلے سیاسی قیدی ہیں جنہیں جیل میں عام قیدی کی طرح رکھا گیا ہے۔
मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार रहनुमा राना सनाउल्लाह अदालत में पेश। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इस्तदा पर अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी को जुल्म करार दिया। राना साहब, ये क्या कहेंगे, सियासी इंतकाम में क्या है? ये जुल्म है और जुल्म की हुकूमत है। आज न्यूज ने राना सना के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी हासिल कर ली, जिसके मुताबिक मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई की गई। राना सना की गाड़ी से 15 किलो मंशियात बरामद हुई। पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा और कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जो नारे लगाकर दिल की भड़ास निकालते रहे। राना सना को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर कारकुनान आज भी सड़कों पर निकले। पुलिस ने नून लीग फैसलाबाद के सदर को भी हिरासत में ले लिया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर मतवाले दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में तलाल चौधरी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली से पहले पुलिस भी एक्शन में आई। नून लीग फैसलाबाद के सदर शेख एजाज को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले 24 कारकुनों को मकामी अदालत में पेश किया गया, जिन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर हैरानी का इजहार किया। कहते, क्या एक MNA गाड़ी में मंशियात लेकर जा रहा होगा? लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी पर साबिक सदर भी हैरान। एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या राना सना मुनशियात अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे होंगे? हम लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे, गिरफ्तारियां देकर भी लड़ते रहेंगे। इंटरव्यू रोके जाने के सवाल पर बोले, कमजोर लोग ऐसा ही करते हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। टैक्स लगाते जा रहे हैं, गाड़ियों पर भी टैक्स लगा दिया। इससे पहले अदालत ने साबिक सदर के रिमांड में 13 दिन की तौसीह कर दी। राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने दावा कर दिया। कहती हैं, दुख है कि MNA पर ऐसा इल्जाम लगा, लेकिन यह आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में हुआ। राना सना अगर बेगुनाह है तो अदालत में साबित कर दें। राना सनाउल्लाह साहब बदकिस्मती से आसान पैसा कमाने का एक जरिया है और वो उस लालच का शिकार हुए। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। जो आप पे इल्जाम है वो आप उसी वक्त वो बरामद हो जाए तो और फिजिकल टॉर्चर के लिए तो रिमांड नहीं लेना था। अगर उनका किसी मनशियात फरोश गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें घबराने की जरूरत क्यों है? वो अदालत में जाए, हकायक है वो सामने रखें और मुझे यकीन है कि उनके साथ इंसाफ होगा। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक क़वानीन में तरमीम की हिदायत कर दी। इमरान खान कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलविस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर वज़ीर आज़म ने भी दे दिया ऑर्डर। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करने वाले कैदियों को जेल में सियासी कैदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मामला वज़ारत कानून को भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म ने दौरे अमरीका पर विफाकी काबीना को एतमाद में लिया और कहा कि अमरीका जाकर पाकिस्तान की बात करूंगा। नवाज शरीफ की सेहत पर साबिक वजीर आला पंजाब और तर्जुमान पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए। शहबाज शरीफ ने पाबंदियों का दावा किया तो शहबाज गिल ने घर से आने वाले खाने की पूरी लिस्ट पेश कर दी। इमरान खान नियाजी ने जाती तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि नवाज शरीफ की को डॉक्टर को मत मौलवी को मत मिलने दो, परहेजी खाना रोक दो। 21 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 21 टेक्नीशियन हैं, तो पूरे हफ्ते में 42 लोग हैं और साथ एक ड्राइवर भी है एम्बुलेंस का। आम खाना हो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आप दवाइयाँ रोक दें, आप डॉक्टर मौलवी को रोक दें और परहेजी खाने को रोक दें। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? परहेजी खाना इन्हें वहाँ साफ सुथरे माहौल में पकवा के देंगे और वो खाया जाएगा, लेकिन ये अभी हतमी फैसला नहीं है, इसका प्रोसेस शुरू हुआ है। आज झूठ बोला गया कि इसको कर दिया गया।
बुलेटिन में अब जिक्र गरीब अवाम के अमीर तरीन नुमाइंदों का। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात जारी कर दी। बिलावल भुट्टो 1.5 अरब के असासों के साथ अमीर तरीन रुकन पार्लियामान निकले। वजीर आजम इमरान खान 10 करोड़ से जायद असासों के मालिक हैं। गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान 10 करोड़ से जायद असासों के मालिक निकले। 2 लाख की 4 बकरियां, ज़रई और कमर्शियल अराजी भी मलकियत में शामिल। खातून अव्वल बुशरा बीबी के नाम पर बनी गाला में 3 कनाल का घर, पाकपतन में 431 कनाल अराजी, ओकाड़ा में 266 कनाल अराजी है। अमीर तरीन रुकने पार्लियामेंट बिलावल भुट्टो निकले, जिनके असासों की मालियत 1 अरब 54 करोड़ रुपए है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पास 66 करोड़ के असासे हैं। जरदारी और बिलावल दुबई के अकामा होल्डर्स भी हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 18 करोड़ 96 लाख रुपए से जायद। लंदन में भी फ्लैट। सबसे गरीब रुकन असेंबली मुराद सईद हैं, जिनके पास 36 लाख कैश और 15 तोला सोना है। सिर्फ एक माह के दौरान महंगाई की शरह में 8.89% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। जून में महंगाई जोबन पर, हर चीज के दाम बढ़ गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक गैस 85% महंगी हुई, CNG 32% और सोने की कीमत में 26% इजाफा हुआ। प्याज 72, लहसुन 64 और दाल 43% महंगी हो गई। तो सस्ते हो जाएंगे हर चीज पर। अभी तो हर चीज पे टैक्स लग रहा है। अमीर लोगों को तो कुछ परवाह नहीं है, हम गरीब लोग बहुत बेदार हो रहे हैं। तो एक ये डॉलर को कंट्रोल कर ले तो मेरे ख्याल में पूरी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। सब्जियां ही नहीं, गोश्त और घी के भी दाम बेलगाम हो गए। आप आगे मजीद महंगाई का कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि इंसान बहुत मुश्किल है कंट्रोल पे आए। कोई सी भी चीज ले लो, ए से लेके जेड तक ऐसी चीजें हैं जो वो प्राइस कंट्रोल है ही नहीं हमारा, और जो भी इदारे हैं प्राइस कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं। ट्रांसपोर्ट और अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं चीनी पर टैक्स लगाने से पैसा हुकूमत को जा रहा है, शुगर मिल्स मालिकान को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत से रोका, मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है, उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं ओहदा नहीं रख सकता। मुझे बुलाया जाता है एडवाइस के लिए तो मैं आके एडवाइस देता हूँ। जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि इन्होंने मुझे खुद बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे जिम्मे काम दिया, काबीना को मैंने ब्रीफिंग भी दी जाके। तो ये काम जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, और अगर मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ ना तो मेरा काम। उधर अपोजिशन रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन अदालत करार दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये है नया पाकिस्तान, मुनाफिकों का पाकिस्तान। जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन का क़यादत सीख पा। बिलावल भुट्टो ने नए पाकिस्तान को मुनाफिकों का पाकिस्तान करार दे दिया। ट्वीट किया, सजा याफ्ता नाअहल नायब वजीर आजम ज़राअत की पॉलिसी पर कौम से खिताब कर रहा है, जबकि झूठे इल्जामात में कैद साबिक सदर के इंटरव्यू को सेंसर कर दिया जाता है। मरियम औरंगजेब ने जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत करार दी। कहा, इमरान साहब जहांगीर तरीन को मना नहीं कर सकते क्योंकि ATM के नाराज होने से बनी गाला का खर्चा बंद हो जाएगा। मुल्क की सियासत में एक बार फिर सियासी इंजीनियरिंग की गूंज। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान से जो मिले उन पर कमेटी बना दी, खाफ लीग तोड़ने में कोई किरदार अदा नहीं किया। शहबाज गिल बोले 31 अरकान राब्ते में है, हम किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कमर जमान कायरा का कहना था कि एक बार फिर पेट्रियट 2 स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। इमरान खान को जो लोग मिले हैं, मैंने आज ऑर्डर दिए हैं कि उनकी जवाब तलबी की जाए, नोटिस दिया जाए
आके वो कमेटी मैंने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है मशावरत के साथ, वो कमेटी के सामने पेश हों। 31 लोगों का मजीद राब्ता है और वो लोग, हम किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। फिल्म